Today we are going to discuss about the task 2. As you know कि जो writing task is that it is divided into two parts, task 1 and task 2. Today we will discuss about the task 2. First of all you need to understand कि जो task 2 है ਕੀ ਹੈ। task 2 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਪਾਰਟ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 252 ਮਿਨੀਮਮ 250 एंड मैक्सिमम 300 वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करना है। लाइक जिस तरह ਤੁਸੀਂ प्रीवियस क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ सेम ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ you have to write it in 250 to 300 words. First of all you need to understand कि जो task 2 है it is divided into the 6 parts. पहला पार्ट है ਉਹਦਾ problem cause solution क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਲੈਸ਼ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ। ਸਲੈਸ਼ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਸੇ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ ਕੌਜ਼ ਟੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਸੇ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ दो अलग अलग जाने के तुहानू ओपीनियन दिते तुसीं दोनों नू डिस्कस करके फिर अपना ओपीनियन भी अगे रखना है। नैक्सट है अग्री डिसअग्री ऐसे सेम कि कोई भी तुहानू टॉपिक दिता है उहदे नाल तुसीं अग्री या डिसअग्री जाके उहदे उपर ऐसे लिखना है। नैक्सट है पॉजिटिव नैगेटिव मतलब कि कोई भी तुहानू अगर उन्होंने एक कोई डिस्कशन टॉपिक दिता है जिहदे तुसीं पॉजिटिव साइड भी लिखनी है और उहदे तुसीं नैगेटिव साइड भी लिखनी है। दैन एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की किसी दी कोई भी टॉपिक है जो तुसीं मैरिट्स भी लिखनी है और डीमैरिट्स भी लिखनी है। और लास्ट है तुहाडा डायरैक्ट या डबल क्वेश्चन कि जिन्होंने आपां कि कोई भी स्टेटमेंट तुहानू दित्ती है उन्होंने तुसीं अपने ऐसे दे विच कवर करना है। जो यह तीन है इट कम्स अंडर द आर्गूमेंटेटिव ऐसे कि इन्हां नू आपां आर्गूमेंटेटिव ऐसे भी कह दिंदे कि तुसीं आर्गूमेंट करके किसी भी टॉपिक का आर्गूमेंटेटिव ऐसे क्यों किया जा रहा है सो दैट कि तुसीं जो भी तुहानू ने ओपीनियन दित्ती है असीं दोनों साइड्स लिखने हैं कि एक साइड ते आपां ਉਹਦੇ पॉजिटिव लिखने हैं या एडवांटेजेस लिखने हैं या ਉਹਦੇ ਨਾਲ अग्री जाना और अगली साइड के विच आपां आर्गूमेंट करके उसी साइड आपां ਉਹਦੇ नेगेटिव पार्ट भी कवर करना। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम कॉज इन डिटेल। Yes, before writing the task 2 you should understand the layout of your task. layout ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ 2 ਸਟਾਰਟ करना है ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਸਕ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। उस तो बाद तुसी लिखना है बॉडी पैराग्राफ 1 बॉडी पैराग्राफ 2 अगर तुहाडे कोल पॉइंट्स है यू कैन गो फॉर द बॉडी पैराग्राफ 3 मीनस कि वैसे कोशिश करो कि 2 पैराग्राफ्स के विच ही अपने टास्क नू सम अप कर दो। इफ यू वांट टू राइट सम टाइम यू कैन आल्सो गो फॉर द बॉडी पैराग्राफ 3 मीनस मैक्सिमम यू कैन राइट 3 बॉडी पैराग्राफ एंड मिनिमम 2 ते तुसी लिखने ही लिखने हैं। और लास्ट दे विच असीं लिखदे हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब की हुंदा है कि जो भी तुसी पॉइंट्स अपने बॉडी पैराग्राफ 1 2 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਫ 4 to 5 ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है कि इट शुड नॉट एक्सीड अबव 300। इसलिए ताकि जो इंट्रोडक्शन है 4 to 5 लाइन्स की होनी चाहिए है। जो ताकि बॉडी पैराग्राफ 1 है वो ताकि होना चाहिए है 10 to 12 लाइन्स का। सेम विद द बॉडी पैराग्राफ 2 10 to 12 लाइन्स। बॉडी पैराग्राफ 3 10 to 12 लाइन और जो ताकि कंक्लूजन है इट शुड बी ऑफ 3 to 4 लाइन्स। असी पूरे बॉडी पैराग्राफ की फॉर्म नहीं देनी बिकॉज तुसी अपने जो पॉइंट्स है उन्होंने समराइज करके लिखना है। इसलिए जो तुहाडा कंक्लूजन है यह 3 to 4 लाइन्स तो अबव नहीं जाना चाहिए। और एक चीज़ का होर तुसी ध्यान रखना है कि कंक्लूजन दे विच असीं किसी तरह का कोई नवा पॉइंट ऐड नहीं करना। हुण असीं इस सारी चीज़ नूं डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। सब तो पहले की है साडी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है जो भी तुसी इंट्रोडक्शन लिखनी है यह 3 पार्ट्स दे विच तुहाडी डिवाइड है कि पहले तुहाडी आनी चाहिए है जनरल लाइन उस तो बाद आनी चाहिए तुहाडी रीफ्रेजिंग दैन थीसिस लाइन कि यह 3 चीज़ां तुहाडे इंट्रोडक्शन दे विच कवर होनियां ही चाहिए। हुण जनरल लाइन का की मतलब है जनरल लाइन का मतलब है कि जो भी तुहानू टॉपिक दिता है टॉपिक नाल ओरिएंटेड तुसी अपने जो टास्क है उन्होंने सीधा रीफ्रेजिंग तो स्टार्टअप नहीं कर सकते। सब तो पहले उन्होंने एक जनरल लाइन लिख के टॉपिक नू इंट्रोड्यूस कर दें
जर्नल लाइन लिख कह सकते हो या इन्हू बैकअप लाइन आप कह देंगे या टॉपिक लाइन कुछ भी कह सकते हो। उस तो बाद है ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ। ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੋਨਿਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਐਕਟਿਵ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਂ भी लिख रहे हो तो विद सिनोनिम्स यूज करो कि बिना सिनोनिम्स यूज किए ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਲਾਈਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਔਰ ਐਸੇ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। आई होप क्लीयर कि जनरल लाइन की है कि जो तुहानू टॉपिक गिवन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਨੋਨਿਮ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ। ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1। ਬੋਡੀ ਪੈਰਾ ਅਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੌਜ਼ ਜਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੌਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਕਲੂਜਨ। ਕੰਕਲੂਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਔਰ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾइज करना है। इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है कि कंक्लूजन नू ज़्यादा लेंथी नहीं करना बिकॉज ये साडी समरी है बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 दी। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ बस 3 ਤੋਂ 4 ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ का तुसीं होर ध्यान रखना है कि कंक्लूजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬॉडी पैराग्राफ 1 ਔਰ बॉडी पैराग्राफ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਮਰਾइज ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੌਜ਼ਸ ਲਿਖਣੇ ਆ ਔਰ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ BP 1 ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖਤਾ, ਅਗਰ ਤੀਸਰਾ BP ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਅਪਰੋਚਿਸ ਇਕੁਅਲੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਨਾਓ we will take a topic and we will discuss it in detail. Yes, now we will discuss essay problem solution in the detail. Yes students, एक चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है कि जदों भी ऐसे लिखना स्टार्ट करना हमेशा स्टेटमेंट एक बारी देख के ही लिखना नहीं स्टार्ट कर देना। यू हैव टू सैग्रीगेट योर टाइम लाइक कि यू आर गेटिंग 40 मिनट्स फॉर टास्क 2। तुसीं सारा टास्क 40 मिनट्स है वो लिखण च ही नहीं कर देने। पहले तुसीं 1-2 मिनट लिए जो भी तुहानूं स्टेटमेंट होएगी उन्होंने अच्छी तरह रीड करना है। 1-2 बारी स्टेटमेंट नूं रीड करना है कि स्टेटमेंट दे विच तुहानूं गिवन की है, तुहाडी ऐसे टाइप किहड़ी है। उस तो बाद तुसी 5 to 10 मिनट्स लिए अपने ऐसे दी प्लानिंग करनी। प्लानिंग का मतलब कि जिस टॉपिक के उपर भी तुहाडा ऐसे है उसदे नाल रिलेटेड तुसी पॉइंट्स नूं सोचना है। डायरैक्ट लिखना नहीं स्टार्ट कर देना, प्लीज़ डोंट डू दैट मिस्टेक। बहुत सारे बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं और फिर कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी कि पहले 1-2 मिनट लगा के टास्क की स्टेटमेंट को अच्छे तरीके नाल रीड करना है। उस तो बाद 5 to 10 मिनट्स लिए तुसी प्लानिंग करनी है। दैन यू विल स्टार्ट राइटिंग योर ऐसे। उस तो बाद क्या है कि कोशिश करनी है कि फिर तुसी 5 मिनट्स अपने को बचा के रख लो कि तुसी अपने ऐसे नूं गो थ्रू कर लो कि कोई मिस्टेक, कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं हुई या कोई पंक्चुएशन एरर्स कुछ इदां दी एरर्स तो नहीं तुहाडी स्टेटमेंट दे विच ऐसे दे विच होई। हुण सब तो पहले की करना है कि जदों स्टेटमेंट नूं असीं रीड करांगे साडी स्टेटमेंट की है, सम बिजनेस फाइंड दैट देयर न्यू एम्प्लॉयज लैक इंटरपर्सनल स्किल्स। कि कुछ जो बिजनेस फाइंड हुण ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡਾ ਐਸੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਜੋ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੌਬ ਸੀਕਰਸ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਐਸੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਆਪਣਾ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਹੈ, ਲੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ कॉन्फिडेंस लेवल आ जाना, टीम बिल्डिंग स्किल्स हो गया, लीडरशिप स्किल्स हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਰ ਐਸੇ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਟੂ ਪਾਰਟਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸੇ ਜੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੌਜ਼ਸ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਕੌਜ਼ਸ। ਕੌਜ਼ਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਜ਼ਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੌਜ਼ਸ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ EMPLOYEES ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਐਸੇ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕੌਜ਼ਸ ਟੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਐਸੇ ਸਾਡਾ ਕੌਜ਼ ਟੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਦੇਖੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ 5 to 10 ਮਿੰਟਸ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜੋ ਅਗਰ EMPLOYEES ਹੈ, ਟੇਕ 5 to 10 ਮਿੰਟਸ, ਥਿੰਕ ਓਵਰ ਦ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿ ਅਗਰ EMPLOYEES ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ BP1 ਔਰ ਹੇਅਰ ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਦ BP2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੌਜ਼ਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਕੌਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, कि जो एजुकेशन सिस्टम है साडा वो किस चीज़ से ज़्यादातर स्ट्रैस दे रहा है, बस थरैटिकल नॉलेज के ऊपर। कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने थरैटिकल नॉलेज होनी चाहिए हर टॉपिक की, हर सब्जैक्ट की। प्रैक्टिकल के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिता जा रहा। थरैटिकल नॉलेज तो दे नाल की है कि जो भी टीचर्स है, पेरेंट कुछ भी हो गया, दे एक्सपैक्ट कि उन्होंने जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडियस होने चाहिए। स्टूडियस का मतलब कि पढ़ाकू, बुक वार्म होने चाहिए कि सारा दिन पढ़ते ही रहें, चाहे उन्होंने किसी चीज़ की नॉलेज है या नहीं है। स्टूडियस होने चाहिए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ कि बच्चे थरैटिकल नॉलेज ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ। स्टूडियस ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੇਮਸ ਖੇਲ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ और कॉन्फिडेंस की कमी कि सब तो पहले थरैटिकल हो गया और स्टूडियस हो गया। फिर होर की कह सकते हैं कि जो हुण इस चीज़ को किस तरीके नाल ओवरकम किया जा रहा है, किस तरीके नाल असीं हुण इहदा सोल्यूशन की हो सकता है। सोल्यूशन दे विच लिख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रोजैक्ट्स देने चाहिए। प्रोजैक्ट्स के नाल की होगा, अगर प्रोजैक्ट मिलेगा तो एक दूसरे नाल डिस्कस करेंगे, जिन्ना ज़्यादा डिस्कस करेंगे अपने फ्रेंड्स के नाल उन्नी ज़्यादा उन्होंने विचों स्किल्स की डिवेलपमेंट होएगी। फिर उन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग सैशनस होने चाहिए। दिस कैन बी सोल्यूशन। बाकी असीं इन्हां नूं पूरी डिटेल दे विच जदों तुसीं BP बनाने उहदे विच असीं इहनूं पूरी डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। हुण सैकंड BP दे विच होर की रीजन हो सकदा। एक ते असीं कहता कि साडा एजुकेशन सिस्टम है, दूसरा असीं किस चीज़ नूं ब्लेम कर सकदे हां, पेरेंट्स नूं। वी कैन ब्लेम पेरेंट्स। पेरेंट्स का की रोल है कि पेरेंट्स भी की चाह रहे कि उन्होंने दे एक्सपैक्ट कि जो उन्होंने हर बिकॉज हर बच्चे का कैलीबर अपना अपना है, बट वो की एक्सपैक्ट कर रहे कि उन्होंने बच्चा टू कंपीट विद द
elite they start comparing their children with the elite students. elite ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। they start burning midlight lens मतलब कि ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਲਈ ਇਨਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। Now we will move toward the introduction. Like initially we discussed कि जो introduction है, it is divided into 3 parts. सब तो पहले से लिखनी general line. General line कितना तुसी देखने हैं? हुन देख लो कि है जो ताड़ा topic है किस चीज़ दे ऊपर है, main किस चीज़ दे ऊपर discussion कर रहे हैं, interpersonal skills. ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਆਰ ਇੰਡਿਸਪੈਂਸੇਬਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਫॉर ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਇੰਡਿਸਪੈਂਸੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ? ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ। ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਲਿਖਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਕਮੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਸਟਿਲ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ? ਸਟਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ जो इंटरपर्सनल स्किल्स है वो बहुत जरूरी पार्ट है, फिर भी स्टिल जो कारपोरेट हाउसेस, हुण असीं बिजनेस नूं की लिखता? कारपोरेट हाउसेस। रीफ्रेजिंग हो गई, दे आर न्यू एम्प्लॉयज, लैक इंटरपर्सनल स्किल आर ग्रंबलिंग। ग्रंबलिंग का मतलब होता है कंप्लेंट करना, डेप्थ का मतलब कमी ऑफ कोलैबोरेटिव स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स नूं असीं की लिखता? कोलैबोरेटिव स्किल्स इन द एम्प्लॉयज, कि जो उन्होंने एम्प्लॉयज लिख सकते हो या तुसी उन्हां दे लिख सकते हो, स्टाफ मैंबर्स लिख सकते हो, रिक्रूटर्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो कि जो कारपोरेट हाउसेस किस चीज़ की शिकायत कर रहे कि जो उन्होंने नवे एम्प्लॉयज है उन्होंने दे विच जो कारपोरेटिव स्किल्स है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमी है। हुण यह साडी की होगी? रीफ्रेजिंग। हुण की रह गया साडा? हुण रह गई साडी थीसिस लाइन। थीसिस लाइन का की मतलब है कि जिस जो भी तुहाडी स्टेटमेंट क्वेश्चन है उन्होंने असीं लिखना है कि एग्जामिनर नूं असीं दसना है कि जो साडा क्वेश्चन है किस दे उपर है। हुण मेन की है कॉजेज और सॉल्यूशन। तो सो वी हैव रिटन इदां तुसीं स्टार्ट करोगे, दिस एसे इज एन अटेम्प्ट टू डिस्कस कॉजेशन। कॉजेशन मतलब रीजंस की है बिहाइंड दिस ट्रेंड, केड़ा ट्रेंड? बिहाइंड लैकिंग द इंटरपर्सनल स्किल्स अलॉन्ग विद सम वायबल सॉल्यूशंस, क्योंकि असीं कॉज भी डिस्कस करना है और असीं सोल्यूशन भी डिस्कस करते हैं। सो वी हैव रिटन कि जो एम्प्लॉय की आप करन जा रहे हैं ऐसे दे विच की जो मेन रीजनस की है उहदे बारे और उहदे सोल्यूशंस की है। हुण लाइक वी डिस्कस कि इंट्रोडक्शन के थ्रू तुहाडे एग्जामिनर नूं पता लग जाना चाहिए कि तुहाडा ऐसे स्टेटमेंट की है। हुण इहदे थ्रू पता लग जाएगा, पहले असीं लिखती जनरल लाइन, जनरल लाइन च की लिखता कि इंटरपर्सनल स्किल, उहनूं पता लग गया कि तुसीं इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे लिखण जा रहे हो। फिर उहदे विच रीफ्रेजिंग कि उन्हें तुहानूं टॉपिक की प्रेजेंट किया है कि जो कारपोरेट हाउसेज है
ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸ ਕਿ ਕੌਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੌਜ਼ਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ BP1। Yes, now we will move toward the body paragraph 1। ਹੁਣ ਜੋ points ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ body paragraph 1 ਚ ਲਿਖੇ that we will write here। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ paragraph ਨੂੰ start connector ਤੋਂ start ਕਰਨਾ ਹੈ। In next video sometime we will discuss about the connectors। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ start ਕਰਨਾ ਹੈ to begin with। ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ the most preponderant ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ important cause ਹੈ behind this trend is education system। ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ important reason ਹੈ, ਸਾਡਾ education system। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਰ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ। ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਲੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਔਨ ਦ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ, ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਫੋਰਸ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਬੀ ਸਟੂਡੀਅਸ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜਾਕੂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਬੁੱਕ ਵਾਰਮ ਬਣ ਜਾਣ। ਨੋ ਪਲੈਨਸ ਆਰ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਲਰਨ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਲਈ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਨੈਕਟਰ ਲਗਾਤਾ ਕਿ ਬਿਸਾਈਡਸ ਦੈਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਡੋਮੀਨੇਟਿਡ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਪਾਸ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਦਬਾ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਕਨੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਟੈਕਲ ਦਿਸ, ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਰਨਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਨਸਟॉर्मिंग ਸੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਬ੍ਰੇਨਸਟॉर्मिंग ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ। और इस तरीके नाल ही ऐसे लिख लिया बॉडी पैराग्राफ 1। सेम वे यू कैन स्टार्ट विद द बॉडी पैराग्राफ 2। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨਦਰ ਅਨਡਿਨਾਈਬਲ ਫੈਕਟਰਸ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਪੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਨਦਰ ਅਨਡਿਨਾਈਬਲ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਯੈਸ, ਨਾਓ ਬॉडी ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਅਨਦਰ ਅਨਡਿਨਾਈਬਲ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਪੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਵੀ ਹੈਡ ਰਿਟਨ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੂ ਐਕਸਪਲੀਕੇਟ ਇਟ। ਲਿਖ ਕੇ ਯੂ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਯੂਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਕਿਹੜਾ कि अगर जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ थर्ड बीपी ਨਾਲ रिलेटेड कोई पॉइंट्स है तो यू कैन गो फॉर द थर्ड बीपी। अदरवाइज कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है। नेवर एवर स्किप योर कंक्लूजन, बिकॉज अगर ਤੁਸੀਂ कंक्लूजन ਨੂੰ स्किप करोगे तो एग्जामिनर कैन इमेजिन कि या तो ਤੁਹਾਨੂੰ आ नहीं रहा या फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पॉइंट्स नहीं है। ਇਸ ਲਈ बीपी ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਟ ਆਪਣੇ कंक्लूजन ਨੂੰ नेवर स्किप। ਹੁਣ कंक्लूजन ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੂ ਕੰਕਲੂਡ। एग्जामिनर ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੈਪ ਅਪ ਯੂਅਰ ਐਸੇ। ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਿ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ BP1 ਔਰ BP2 ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਲਿਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਾਈਟ ਐਨੀ ਨਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। तो we have written shortage of collaborative skill can have dire consequences on individual as well as the productivity of company। कि जो ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਡਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਹੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਂਡ ਔਨ ਹੈਂਡ ਐਫਰਟਸ। ਹੈਂਡ ਔਨ ਹੈਂਡ ਐਫਰਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੈ, ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਕੈਨ ਬੀ ਮਾਸਟਰਸ। ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਔਨ ਹੈਂਡ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਐਫਰਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
this was all about your problem cause type of the task 2. In the next video, we will discuss about the another task. Thank you.